बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन तुसी वेख रहे हो SPN न्यूज़ ते मैं चौधरी सरफराज अहमद सऊदी अरब तो। सब तो पहलों लखां ते करोड़ां दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अकदस ते। उस तो बाद जनाब तुसी दुनिया के जेड़े खिते ते भी हो अल्लाह दी ज़ात तो अपने हिफ्ज़ो अमान विच रखे। अज जनाब मैं जेड़ा टॉपिक तुहाडे नाल शेयर कर रहा वां वो अफसोसनाक भी है तो शर्मिंदगी जी भी है कि जिन पंजाबी च आखदे ना जी अपना मुँह तो अपनी चपेड़। ये जनाब एक बड़ा दर्दनाक वाक़या जोड़ा वे ये मेरे सामने आया वे पाकिस्तान तो गुजरात शहर चों। मैंने एक मैसेज मसूल होया WhatsApp से, उन्होंने इत्थे एक उमरा ज़ाहिर का मैंने नंबर दिता। एक फैमिली जी है वो लाहौर तो उमरे वास्ते मक्का मुकरमा पहुंची। उन्होंने जनाब क्योंकि जदों भी कोई पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी ममालक जो जोड़ा बंदा आंदा वे मक्का मुकरमा सऊदी अरब पहुँचता वे उसकी ये ख्वाहिश होंगी है क्योंकि उन लैंगवेज तो आती कोई नहीं। इस वास्ते वह दिल होंदा वे जोड़ा भी मैं कोई सफ़र है होटल तो एयरपोर्ट तो हरम पाक तक वो जोड़ा वे मैं किसी पाकिस्तानी ड्राइवर नाल जोड़ा वे करा ताकि जोड़ा वे लैंगवेज का ना मसला मैंने पेश आवे। इस तरह ही वो फैमिली जी है जनाब अपने होटल तो एक टैक्सी वाले रोकते हैं वो जनाब पाकिस्तान का वे पाकिस्तानी है। तो मैं ये बहुत जोड़ा वे तुहाडे नाल शेयर करदे होया बड़ी शर्म महसूस कर रहा वहाँ। वो मंडी बहावलदीन का ड्राइवर सी, मेरे को नाम ही है वे उसका तस्वीर भी है वे उन्होंने वॉइस मैसेज भी है ने, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कराँगा क्योंकि वही जी मैं पहलों गल की है अपना मुँह तो अपनी चपेड़। मैं सिर्फ ये प्रोग्राम इस गले कर रहा वहाँ इस टॉपिक से कि जोड़े साढ़े पाकिस्तानी भैन भरा या बजुर्ग हजरात आते ने उमरा करन उमरे की शहादत हासिल करने वास्ते ये उन्होंने मैं जोड़ा वे थोड़ा जहा आगाह करना चाहना वा कि वो इस तरह के हादसा तो बच के रहन। हुंदा इस तरह में वो जनाब एक पाकिस्तानी दी टैक्सी रोकते हैं वो जाके ज़ियारतां करते। ज़ाहिर है जदों पराए देश विच बैरूने मुल्क कोई अपने देश का बंदा लभ जाए तो बंदा उंज ही खुश हो जाता वे। वो भी इस तरह जनाब जोड़ा वे एक दूसरे ने गलबात करके तो खुश होए। उन्हें एक दूसरे का तारफ कराया, एक दूसरे ने जनाब उन्हें दसिया जी असीं लाहौर तो आए हैं तो उन्हें दसिया मंडी बहावलदीन तो विद माजरत जनाब बहावलदीन जिला वे तो उतों के बंदे महसूस भी ना करन क्योंकि एक जी मछली है वो पूरा तलाब गंदा कर देंदी है। असी जोड़े बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हाँ असी सफ़ीर हाँ अपने मुल्क दे अपने सूबे दे अपने ज़िले दे और उस तो बाद अपने शहर या पिंड दे। सन सोच के कोई भी कदम इत्थे उठाना चाहिए वे बैरूने मुल्क क्योंकि किसी ने यह नहीं कहना भी वो बंदा जोड़ा वे फलाने पिंड का वे फलाने शहर का वे। इत्थे जदों भी सन किसी ने वेखना वे गलत काम में मुलवस उन्हें कहना पाकिस्तानी ने एक गलत काम किया वे। लिहाजा इन्होंने चीज़ों तो जोड़ा वे सन सोचना चाहिए वे। वो जनाब उन्होंने ज़ियारतां कीतियां उस दौरान ही उन्होंने एक दूसरे ने WhatsApp का जोड़ा वे नंबर तबादला कर लिया। उन्होंने दे दिता, उन्होंने ड्राइवर ने उन्होंने जोड़ा वे अपना दे दिता। वो इस वास्ते भी अगों जदों भी सानू कोई जरूरत पवे तो असी तेरे नाल राबता कर लांगे तो तू जोड़ा वे वो साडे छोटे मोटे जोड़े इत्थे मामलात ने उन्हें साडी मदद करी। इस दौरान जनाब 2-3 दिन बाद या समझ लो कि 3-4 दिन बाद वो जोड़े हाजी सन उन्होंने कोलों जनाब खुदा का करना ऐसा होंदा वे कि जोड़े उन्होंने कोल पैसे होंदे ने रियालों की शक्ल में वो ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने कोई समझ नहीं आती बई असी की करिए किस तरह जोड़ा वे वो असी पाकिस्तानों इत्थे पैसे मंगा सकते हैं। उन्होंने फौरन जहन च आउंदा वे भी क्यों ना असी उस ड्राइवर ने कॉल करिए। वो जनाब उन्हें कॉल करते हैं तो उन्होंने साडा मसला वे साडे कोलों जोड़ा वे रियालात खत्म हो गए हैं तो साढ़े 10 बजे असी इत्थे किस तरह पैसे मंगा सकते हैं। उन्हें कहा जी ये तो मसला ही कोई नहीं, मैं तो एक अकाउंट नंबर देना वा पाकिस्तान का अस्करी बैंक का वो तुसी उतों अपने घर वाले जोड़ा वे कहो वो उतों पैसे ट्रांसफर कर देन तो जिन्ने चाहिए ने रियाल वो मसावी उत्थे रुपये कर देन तो मैं तो इत्थे जोड़ा वे वो रियाल दे देंगा। उन्हें कहा जी सन तकरीबन जोड़ा वे 2000 रियाल चाहिए वे जिदा बनता वे पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया। वो मैं कोशिश कराँगा कि नाल ही स्क्रीन पर जोड़ा वे
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੀ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆਂਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਐਡਾ ਸਖੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਮੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਦਾਦਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚੂँकि ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਚੈਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬਈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੇ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ, ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨ ਦੀ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੰਦ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜੱਦਾ ਸਫਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਹਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਗੈਂਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਤੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜੱਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਫਰਮਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪੂਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਤਾਈ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਅਮਾਨਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ख़त्म ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਮਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਿਓਫਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ।